सत श्री अकाल, ओम शांति दोस्तों। मैं हाँ सतनाम कौर ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। स्वागत करते हैं साडे अज दे गेस्ट जिन्हां दा नाम है साहिल भाई साहब। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जिद्दां कि आपां गल कर रहे हैं जीवन शैली की, अजकल देखा जाता है नौजवान जो है उन्हां दा जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है वो बहुत ही अलग हो गया है। रात नूं देर रात तक उठना, भावें वो क्लबिंग के कारण होवे या पढ़ाई के कारण होवे, कोई भी रीजन होवे, तो जो लाइफ स्टाइल है वो नौजवानों का किवें दा होना चाहिए? एक्चुअली लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक ठाक रखने वास्ते कोई मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। असी जब ते यदि एक ग्राउंडिंग वैसे बचपन च ही बन जाती है। हाँ जी। बाद में तुसी बदलना चाहो मुश्किल होता है। जो तुसी बचपन सिख लो बहुत अच्छा है। पहले असी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते सीगे ते साडी हर चीज़ नंज नाल अफेक्ट हो जाती सी। उन्हां दी जो सानू सिखांदे सी बोलते सीगे। सो बाद च जाके असी जे कुछ गलत करते भी तो सानू उन्हां दी टीचिंग याद आ जाती कि सानू उन्होंने जो सिखाया जो किया। सो बेसिकली यदि ग्राउंडिंग जो तुहाडा बचपन है वो इफेक्ट करता है किहो जिहा तुहाडा लाइफ स्टाइल होएगा अगे जाके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पेरेंट्स ਦਾ बहुत ही ज़्यादा गहरा रोल है ये लाइफ स्टाइल अच्छा करने च ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। हाँ जी बिल्कुल, जो पेरेंट्स का लाइफ स्टाइल होएगा वो भी बच्चे भी वो जिहा लाइफ स्टाइल पिक कर लेंदे हैं काफ़ी हद तक। बट अजकल बच्चे इंडिपेंडेंट भी बहुत है। हाँ जी। पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल विपरीत लाइफ स्टाइल एंड समटाइम्स पेरेंट्स तो मच बेटर लाइफ स्टाइल भी बच्चे पिक कर लेंदे हैं। इंज भी हो जाता। हाँ जी। साडे जद असी स्कूल विच सीगे, जद असी वड्डे होए पास आउट होए, ऑलमोस्ट सारे ही जाने एल्कोहल वाल स्मोकिंग वाल अट्रैक्ट हो गए। साढ़े चो कुछ सिगे गिने चुने 2 4 5 जो कि नहीं गए ना वाल। जो नहीं गए उन्हां दे दो कारण जो असी देखे। एक ते सिगे जो बहुत मॉरली अच्छे सिगे, पढ़ी उन्हां दी वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा सीगा। दूजा जो चीज़ां बारे नहीं गए वो सिगे जो बड़े हेल्थ कॉन्शियस सिगे। अच्छा। जिन्हां नूं पता सी कि मैं इस स्पोर्ट विच एक्सैल करना है। वो जिन्हें पता हो कि मैं किसी स्पोर्ट विच एक्सैल करना है वो एक भी नहीं चीज़ करना चाहेगा अपनी परफॉर्मेंस नूं पिछे लियाण च, क्योंकि सानू पता सीगा कि साडी एडमिशन भी स्पोर्ट करके होनी अगे जाके एंड एक स्पोर्ट विच असी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करनी है। सो स्पोर्ट्स करके या वैल्यू सिस्टम करके बट एक मोटिवेटिंग फैक्टर चाहिए होंदा अजकल जिहदे करके तुसी अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल अच्छा रख सको। राइट, सही कह रहे हो तुसी बिल्कुल। इस तो अलावा जे मैं गल करा जिद्दां मोटिवेशन तो है ही, डिसिप्लिन भी लाइफ च होना बहुत ज़रूरी है, हैबिट्स भी अच्छियां होनी चाहिए, पर जो खान पान है, जो लाइफ च खान पान होना चाहिए, जो आजकल नौजवान फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ? ਹੈਲਦੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਸੀਗੇ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮੰਗਸ ਦ 7 ਵੰਡਰਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ, ਹੰਡਰਡਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਝ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵਧੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕਲੱਬ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਲੜਨਾ ਬਚਾਅ ਪਏਗਾ। ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰਾਵਨਾ, ਹਨੇਰਾ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡਰ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਗਰ ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨੀਅਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I think that is the reason you are vegetarian. ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ vegetarian ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। This was one of the factors. ਇਹੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਲਾਈਵ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਤੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ तुम लोग क्यों खाते हो ये सब, क्यों खाते हो? तो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਲੱਭੋ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਮੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਛੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਅਰੇ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਬੈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, 에ਅਰਲਿਫਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਥ ਬੈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਡੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਡੈਥ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਛੱਡਤਾ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਛੱਡਤਾ। ਬਟ ਜਿੰਨ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ 9 ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਬਟ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਏਮ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8094913487। ਈਮੇਲ punjabi.gws@gmail.com।